مولانا العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا تو بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا تذکرہ خیر بڑی محبت دے نال آپ حضرات سماعت فرما رہے ہو۔ رب العالمین اس واقعہ نو جس نو قرآن کریم نے احسن القصص آکھے ہے، سوہنا قصہ، اس نو سن کے یاد کر کے ادھے تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگاں دا خیال ہے کہ یوسف زلیخا دا قصہ جڑا ہے ایک عشق دی داستان ہے، انہوں بڑے اہتمام دے نال پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف زلیخا دا تذکرہ اگر فقط ایک محض عشق دی داستان ہوندی تو رب تعالیٰ اس نو احسن القصص دا یہ پیارا تے سونا واقعہ قرار نہ دیندا۔ اس وچ بڑے بڑے سبق نے اور اللہ دے نبی دے نال حضرت زلیخا دی محبت دا تذکرہ ہے۔ اس واسطے سونے کسے نو اشاق حضرات بڑے اچھے انداز دے نال سن کے معزوز ہوندے نے۔ غالباً گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ حضرات نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا ای واقعہ مصر دے شہر تک سماعت فرمایا ہے کہ آپ مصر دے شہر دے اندر پہنچ گئے۔ مالک ابن زغر نے پہلے دن 6 لاکھ دینار اور دوسرے دن 10 لاکھ دینار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے ویکھن والیاں دے کولوں وصول کیتے۔ مصر دے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی اے داستان اے خبر جس طرح تیل نو اگ لگ جائے تے اگ جڑی ہے پورے جنگل نو لپیٹ وچ لے لیندی ہے۔ مصر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی آمد دی خبر جنگل دے اگ دی طرح پھیل گئی۔ ہر شخص دی زبان تے الفاظ سن
کہ ابن زگر ایک ایسا غلام لے کے آیا جس نو ویختے آثار ساریاں بھکھاں تے مصیبتاں پریشانیاں اللہ ختم فرما دیندا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مالک ابن زگر جڑا ہے بہت امیر ہو گیا، بہت بڑا تاجر سی پہلے ہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام آپ لوگوں نے تیسرے دن بھی اصرار کیتا کہ اسی سونا یوسف ویکھنا چاہتے ہیں۔ مالک ابن زگر نے آکھیا کہ اج یوسف علیہ السلام نو میرے گھر دے اندر میری حویلی دے اندر نہیں ویکھو گے، او مصر دا جڑا شہر جتھے غلام بکدے نے سارے اوتھے کٹھے ہو جاؤ، اج یوسف علیہ السلام سرے عام انہاں دا دیدار کرایا جائے گا۔ اے اعلان کرن دی دیر سی، رات دا ٹائم ہویا، حضرت زلیخا 2 مرتبہ سونے یوسف علیہ السلام نو خواب وچ اگے ویکھ چکی سی۔ اج پھر بختاں دا ستارہ چمک اٹھیا، 2 سال دا عرصہ گزرنے تو بعد اس حسن دے شاہکار محجبی اللہ دا حسین پیغمبر مائی زلیخا دیاں خواباں وچ ایک مرتبہ پھر لوٹ آیا، بخت جگان واسطے پھر خواباں وچ نظارہ کران آیا۔ مائی زلیخا اس ٹائم قیدی دی صورت دے اندر 1 سال تو وقت گزار رہی سی، کیونکہ آپ دے والد محترم تیموس بادشاہ نے اپنی بیٹی نو قید کر چھڑیا سی۔ زلیخا خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے قدماں وچ گر کے آکھن لگی، حسناں دے بادشاہا میرے ارمان تے میرے دل دا چین لٹن والیا، ایک شہزادی ایک بڑے نازاں دے نال پلن والی دا آرام تے سکون ختم کرنے والیا، تینوں تیرے بنان والے دا واسطہ ہی تو دس تیرا نا کیے، تیرے باپ دا نا کیے، تیرا علاقہ کیے، کتھے رہنا ہے، کس علاقے دا تو باشندہ ہے، تینوں ملنا ہوئے تے کس علاقے وچ ملا۔ اے زلیخا نے بنان والے دا واسطہ جس ویلے پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اینا دسیا، زلیخا دوسری خواب وچ فرمایا سی میں تیرا تے تو میرا ہے، میں تیرا تے تو میری، اور تیسری خواب وچ فرما دیتا کہ فکر نہ کر، میرا نام یوسف ہے اور میں مصر دا بادشاہ ہاں، اگر مینوں لبنا چاہیں تے مصر دے شہراں وچ مینوں لب سکنی ہے۔ اینی گل زلیخا نے سنی تے زلیخا اٹھی، دل دی دنیا بدل گئی، دل دیاں کیفیتاں اثرات بدل گئے۔ اپنے باپ نو کہن لگی، ابا جی میری طبیعت سنبھل گئی ہے، جڑی صحت میری خراب سی نا اج وہ صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ بیٹی وجہ کی ہے؟ اس آخیا ابا جی جڑا خواباں وچ آندا سی نا اج وہ اپنا ایڈریس دے گیا ہے، اج اپنا ایڈریس دے گیا ہے۔ اس آخیا مصر دی محلاں وچ میں ہی بادشاہ عزیز مصر میں ہی ہاں، تو مینوں تلاش کر لیں اتنے۔ تیموس بادشاہ نے کوئی وقت ضائع نہیں کیتا، اس ویلے وقت دے بادشاہ اس نو خط لکھے کہ میری بیٹی ہے شہزادی ہے تے تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، تے بڑے بڑے بادشاہاں تے بڑے بڑے رئیس زادیاں دے نکاح واندے پیغام ٹھکرا چکی ہے۔ اج انہیں خود محبت اظہار کیتا ہے کہ عزیز مصر دے نال میں شادی کرنا چاہنی ہاں۔ یہ خط پہنچیا وزیر اعظم نو جس کا نام کتفیر سی،
अजीज मिस्र। उसने अगू जवाबी खत लिखिया कि जिहड़ा सानू पसंद करदा है असी भी उन्होंने पसंद करने हैं, असी भी उन्होंने पसंद करने हैं, असी भी पसंद करने हैं, सानू कबूल है। लो जी शादी हो गई। मैं बड़े इख्तिसार दे नाल तुहानू वजाहत नहीं, इहदे विच एक बाज़गा शहजादी भी आई सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदण वास्ते। मैं तफसील नहीं शार्ट अर्ज करदा जा रहा। हज़रत बीबी जुलैखा दा निकाह हो गया अजीज मिस्र दे नाल, वजीर आजम दे नाल। जिहड़ा बादशाह सी उसका नाम सी रैयान बिन वलीद। ये वजीर आजम सी जिसका नाम कतफीर अजीज मिस्र। निकाह हो गया। मियाँ बीवी की पहली मुलाकात जिस वेले जुलैखा ने वेख्या अजीज मिस्र का चेहरा, पहली मुलाकात ते गश खा के अपने बिस्तर ते लेट गईयां। गशी का आलम आ गया, बेहोश हो गईयां। होश आया तो नौकरानियां ने जुलैखा ने पूछा, जुलैखा आज तो खुशियां का समय, खुशियां की रात ते तू बेहोश क्यों हुई? उस आख्या बेहोश इस वास्ते हुईयां जिन्हों ख्वाबां विच वेख्या सी ए ओ नहीं। बोले ए ओ, सब बोलो ए ओ। ते ओदे नाल वादा कीता सी ख्वाब विच कि तेरे तो अलावा किसे नूं नहीं वेखांगे, तेरे तो अलावा किसे नूं नहीं वेखांगे, ओदे नाल मेरा वादा है, ए ओ नहीं। जुलैखा होश विच आई, हातफे गैबी तू कन्ना विच आवाज आई, जुलैखा हुण चुप कर जा, हुण लब कुशाई ना करी, इसे खामद दे मुहब्बत विच घर विच बैठ जा। इहो ही खामद तेरा जिहड़ा ना ओ ख्वाबां विच आण वाले दे मिलान विच बेहतर सबब बन जाएगा। इहो ही खामद जिहड़ा है ये उहदे वास्ते सबब बेहतर बन जाएगा। लो जुलैखा अट्टी अट्टी तबीयत दी फट्टी फट्टी है, अटकी अटकी रहती है, हर वेले तबीयत बोझल बोझल रहना। हजरत बाई जुलैखा घर विच परेशान, हर वेले तसव्वुर विच यूसुफ, ख्यालात विच यूसुफ, वहम विच यूसुफ। रवायात विच आउंदा इमाम गज़ाली फरमांदे ने कि सहेलियां दे नाल शाही सवारियां ते बैठ के बाहर निकल दिए ते बागो बहार वेख दिए, हूर आओ बेहतरीन नौकरानियां बादियां आप दे नाल ने। लेकिन जुलैखा नू कोई ओ मुहब्बत दा मतवाला जिहड़ी आप दी तमन्ना पूरी करने वाला होवे नजर नहीं आ रहा। बड़े जिवें कूंज एक अपनियां डारां दे नालों विछड़ जाए ना ते कुरलांदी रहंदी है। जुलैखा हर वेले तस्बीह दे दाणियां ते यूसुफ दा नाम ही पुकारदी रहंदी सी। मैं तो कहांगा कि जुलैखा बड़े आला किस्म के महलात विच रहन वाली, बागो बहार विच रहन वाली, ओदा इहो ही अकीदा ते ज़हन होवेगा कि सोचदी होवेगी कि खाई जांदी हड्डियां नो ओए नित दी ओडी के खाई जांदी हड्डियां नो बई नित दी ओडी के पता नहीं बछोड़े दी मियाद किथों ती के पता नहीं बछोड़े दी मियाद किथों ती के जे छड़ देवा रा लगे जानी मिनो ली के आखन लगी ख्वाबां विच आण वाले अज तेरे पिछे ते बड़े पापड़ वेले ने, अज अपने बाप दे अगे भी मुंह खोलिया ते अज ओ नजर नहीं आ रहा, अज खाबी ओ नजर नहीं आ रहा। जुलैखा अपने शौहर दे कोल बैठी हुई है। रवायात विच आउंदा है शौहर आप दा नामी रह गया, नामी रह गया। हजरत माई जुलैखा दे करीम नफसानी ख्वाहिशात लैके आए, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात ते कुदरत रिशी रखदा। आप दा शौहर जिहड़ा है अजीज मिस्र
माई जुलेखा दे करीब नफसानी ख्वाहिशात लैके आए ते गालिब आन ते कुदरत नहीं सी रखदा। कुदरत भी किवें रखदा, ये हकीकतन जुलेखा बीवी ही सोने यूसुफ अलैहिस्सलाम दे से। इमाम गजाली फरमांदे जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई ते निकाह होया ते आपने हजरत माई जुलेखा नू कवारेपन विच पाया है। अल्लाह ताला ने महफूज रखे है। बोलो रब ताला ने महफूज रखी है। ये नफसानी ख्वाहिशात ते कुदरत नहीं सी रखदा करीब आना, लेकिन कुदरत नहीं सी हासिल इसनू। हजरत माई जुलेखा घर में 24 घंटे तन्हाई विच गुजारनियां। अज कम कम बोलना, अज थोड़ा बोलना ते हसना कट। मुसलमानों तैमूस बादशाह बोलिया, कहन लगा बेटी हुण तेरा ते सरताज तेनों मिल गया है। अज तेरा दिल दा अरमान, दिल दा चैन ते दिल दा सकून तेनों मिल गया है। अज बेटी हुण भी नहीं मुस्कुरांदी, अजे भी नहीं बोलदी, सोचदी है बाबा तेनों की दसा, जिन्हों वेख्या सी ओ ते आया ही नहीं। अज ओदा तेन मैं हुलिया की दसा। आरफे खड़ी मियां मुहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सरकार बोल के फरमांदे, जो कोई किसे दा शकी होवे ते गाली उसे दी करदा ते 100 बकरी वे बहाने करके ते ओ दई मरने मरदा। अज जुलेखा हजरत यूसुफ का नाम और अपने खामन दे कोल बैठी है। अच्छा मौला पता नहीं कितनियां क दूरियां ने, हुण कितनियां क दूरियां ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त गुजरदा गया। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम मनादी करने वाला मनादी करदा भी हो उस बाजार जिथे गुलाम बिकदे ना, इत्थे मालिक इब्ने ज़गर अपना लैके आने वाला गुलाम बेचना चाहता है। जुलेखा इधरों आई, सवारियां शाही सवारियां ते सवार नौकरानियां बांदियां, क्योंकि वक्त की वजीर आजम की बीवी सी, शाही लिबास के नाल चलदी चलदी उस पासे आ गई जिधर सोने यूसुफ का सौदा होना से। आखो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू हजरत माई जुलेखा की तड़प या आप की लगन ही सुनावा तो इत्थे जुमा गुजर जाए। मैं चाहना मौजू नू थोड़ा जा टोरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना ही कहना, इतना ही कहांगा कि ये मुहब्बत जिसनों लग जाए, जिसनों बोलो जिसनों, बाबा अल्लाह करे सोने मदनी सरकार दी मुहब्बत सब नूं नसीब हो जाए। दरख्तां ते एक बूटी पैंदी है खट्टे रंग की धारीदार डोरियां वाली, छोटे छोटे डोरे होंदे ने, उहदे बूटी पै जाती है। वो बूटी जिस दरख्त ते पै जाए ना, बेरी ते पै जाए, किकर ते पै जाए, उन्होंने हरा नहीं होने देंदी, उन्होंने सुका देंदी है। ना बाबियां कोल पुछो, उन्होंने सुका देंदी है, वधन नहीं देंदी है। ये मुहब्बत जिहड़ी है उस बूटी की तरह है। किसी दीवाने ने आख्या कि इश्क दिया अग्गां नहीं हो लाया जांदियां, लागे जान फेर नहीं बोझाइया जांदियां। कोई इश्क दिया तुहानू लगा ही नहीं। जे तुहानू लगा होवे ना, मैं तुहानू इस पैंडे नहीं पाया, क्योंकि आशिक बनो तो मजा और कुछ है। कोई इश्क दिया अग्गां नहीं हो जांदियां, लागे जान फेर नहीं बो। एक बार इश्क दिया अग्गां नहीं हो भाई, इश्क दिया अग्गां नहीं हो लाया दिया, लग जान
माई जुलेखा उस पासे चलदी चलदी आई, मुहब्बत ने ठाठ मारी। वो एक पालकी सी, पालकी दे विच बुढ़ड़ी दाई नूं माई नूं कहण लगी इसदा पर्दा ते चुक जरा, ए हजूम कद है, हजूम वेखड़ा चाहनी। नौकरानी ने आख्या जी एक पर्दा विक रहा है, गुलाम विक रहा है, किनान दी गुलाम। जुलेखा कहण लगी किनान ते पर्दे ते अगे भी इत्थे बड़े विके ने, पर एक ऐसा गुलाम है जिहड़ा मिस्र वाला सारा इकट्ठा करके खिंच के ले आया, एक ऐसा गुलाम है। करीब हो गई, पूछया कित्थे दा गुलाम है, कैसा गुलाम है, मैं भी वेखना चाहती हाँ। हजूम दे करीब आई ते बुढ़ड़ी जी दाई वो जिसनों कतफीर बादशाह ने इसकी हिफाजत मामूर किया सी, उस माई नूं कहण लगी जुलेखा कि जरा पर्दा ते पालकी ते डोली दा चुक। हुस्नो शाहकार दी पैकर हजरत माई जुलेखा रवायात में आउंदा उस वेले आप दी भी कम उम्री सी, अजे ज्यादा कोई बुढ़ापा नहीं सी छाया। जो कपड़ा चुकिया जुलेखा ने निगाहां सोने यूसुफ ते पै गईयां ते सोना यूसुफ किस रंग विच बैठा सी। मालिक इब्ने ज़गर ने सिर ते नूरानी ताज, सोने दा ताज अज चमका पिया मारदा है। आप दे जनाबे वाला पैरां विच भी सोने दा जोड़ा, अज जुत्तियां भी सोने दियां पाइयां होइयां ने, अज दीबा दा लिबास पाया होया, लिबास भी चमकदा पिया है। हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां जुल्फां दे अंदर हीरे ते मोती ते जवाहिरात अज जनाबे वाला मुरक्का कीते हुए ने। अज ये ख्याल मत करना जी सोना इतना पा दिता, ओ शरीयत दे अंदर मर्द औरत दा जनाब लिबास जिहड़ा सी यकसां सी। उस वेले मर्द औरत दा लिबास बिल्कुल एक जैसा हुंदा सी। हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए ने, अज बड़े ठाठ दे नाल बैठे ने, बड़े नाज दे नाल बैठे ने। अज जुलेखा ने पर्दा उठाया ते वेखिया नजरा जनाबे यूसुफ दे चेहरे ते पै गईयां। इधर चेहरा 14वीं रात दे चन वर्गा वेखिया, अल्लाह दा नबी मुस्करा पिया। हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्करा पे। अज इधर मुस्कराहट आई, जुलेखा कश खा के पालकी दे विच गिर गईयां। अज जनाब नौकरानियां ने होश कराया, अज दाई माई ने होश कराया ते जुलेखा बोली कहन लगी अज जिन्ने लुटिया सी, जिन्ने अज अपने पिछे लाया सी, अज माईए तेनों की दसा आओ सामने विकदा पिया आई, आओ सामने शाही लिबास पा के बैठा ही। मौली गुलाम रसूल अल्लाह दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए, जिन्ने इस वाकया विच बड़ी रंगीनी पैदा की है। मौली गुलाम रसूल की कहंदा है? मौली गुलाम रसूल कहंदा माई जुलेखा बोली कहन लगी अम्मा लै ओ माई जिसनू खाबे डीठा ते आओ विकदाई बिसरे बाजार माई कहंदी से दीवानी हो गई है, चली हो गई है। पर अम्मा सुन ले माई ओ सामने विकीदा जिन्नू खाबे डीठा आओ विकदाई मिसरे बाजार हो के मेरा वे दुनिया ताई ते देंदा प्या नज़ा हरे आओ सामने बैठा सोना यूसुफ जिन्हों खाबां विच वेंदी सा मां, आओ सोना यूसुफ। कन्ना विच आवाज आई इसनू वेचना है, बोलो इसनू। जुलेखा अखां में आंसू बहा के कहन लगी मैनू तो सालां दे साल बीत गए ने तेरियां यादां विच रोंदियां ते एडे सस्ते मुल विच विकण दियां हैं, एडे सस्ते मुल विच। फौरन राबता अपने खामद नाल कीता कि एक गुलाम विकदा पिया है, ये गुलाम जाने ना पाए। तू वक्त दा वजीर आजम है, अगर ये चला गया तो समझो साडे कुल कायनात की दौलत और आखिरत की दौलत भी खुश जाएगी। वजीर आजम ने रयान बिन वलीद दे नाल राबता किया। इख्तियार घट होणगे वजीर आजम दे, उन्हें राबता सदर साहब नाल कीता।
उन्हें आख्या एक गुलाम बिकदा पिया है ते खरीदना जरूरी है। रेहान बिन वलीद बोलिया, कहन लगा मैं तेनों इख्तियारात देना, मैं तेनों जनाब हर किस्म की इजाजत देना, इन्हों जाके खरीद के लैके आ जा। अज अजीज़े मिस्र चलदा चलदा उस जनाबे वाला ठिकाने ते आ गया जिथे जनाबे यूसुफ करीम दा जी सौदा हुंदा पिया सी। अज पूरा मिस्र ठुकिया होया, अज हीरे जवाहिरात मोती लैके सारी दुनिया आ गई। अज आन के कहन लगी असी खरीद लवांगे, असी खरीद लवांगे। अज रवायात विच आउंदा दुनिया वाले खजाने लैके आए, एक माई सूतर दी अट्टी भी लैके आई है। बोलो सूतर दी। एक एडी कोई मोतबर रवायत नहीं जी तुहाडे च मशहूर है, मैं तां करन लगा है कि ये कोई एडी मोतबर रवायत नहीं है कि सजना महबूबा का मुल अट्टियां ते पवा छड़ना, ये कोई इतनी, लेकिन जिक्र इहदा हुंदा है। एक माई अट्टी चुक के लैके आ गई, अट्टी चुकी है सूतर दी, वो आ गई। किसी ने पूछा कमली हो गई है, झल्ली हो गई है माईए, इत्थे ते बड़े बड़े हीरे ते जवाहिरात वाले आए ने, तेरी सूतर दी अट्टी की करेगी? माई कदी सोने यूसुफ दा चेहरा वेखे, कदी सूतर दी अट्टी वेखे, ते वेख के कहन लगी वे ताने मारने वाले हो, जदों क्यामत वाला दिन यूसुफ दे खरीददारां नूं आवाज पएगी ना, ना खरीद सकी ते फिर की होया, मेरा ना यूसुफ दे खरीददारां ते आ जाएगा ना, मेरा ना सोने यूसुफ दे खरीददारां ते आएगा ना। है लो जी रवायात विच आउंदा है अजीज़े मिस्र आया ते सारे सौदागर सारे ताजर उन्हें नजर नीवियां कर लिया। एक पासे हुकूमत दे आ गए बंदे, एक पासे ताजर। ये बजाय इसकी अजमैश करन दे पिछे हो जाओ, अजीज़े मिस्र नूं अगे आउण दिओ। अजीज़े मिस्र ने इब्ने ज़गर दे नाल गल कीती। इमाम ग़ज़ाली अपनी तफसीर विच फरमांदे ने कि गल की होई। अजीज़े मिस्र बोलिया, कहन लगा मैं इस गुलाम नूं खरीदांगा, जरूर खरीदांगा। अज चुप करके मेरे कान में दी जनाब कीमत लगा दे, कीमत दस दे, उन्हें कीमत दे के अपना गुलाम लै जावांगा। अज इब्ने ज़गर बोलिया, कहन लगा वक्त दी इंतजामिया मेरे को आन के मुल लगान दा कह रही है, अगर मैं मुल ज्यादा भी लगा दिया हो सकता है अपनी तावील विच ही ना लै लैण। अज अजीज़े मिस्र नूं इब्ने ज़गर बोलिया, कहन लगा मैं कोई ज्यादा मुल नहीं मंगदा, इहदे बराबर तोल के सोना लवांगा। आखो सुभान अल्लाह। एदे बराबर तोल के नाम सोना, चांदी, कस्तूरी, अंबर, ये तोल के एदा। इत्थे हुण कस्तूरी लभण जाओ ना बाजार में, पहली गल ते लभणी कोई नहीं, वो तुहानू असल लभणी नहीं। ते जे लभण भी चले जाओ तो 40,000 45,000 का तुहानू तोला लभेगी। ना ही सुनिया तुसा लैन लग्या, वैसे फिरकियां घूम जांदियां ने ते मैं बरदा गुलाम जिहड़ा है वो तेनों दे देंगा। लो जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने वेखिया अजीज़े मिस्र भला की करदा है, आर्डर किया सवारियां दे उत्ते सोना, चांदी, कस्तूरी, अंबर। रवायात में आउंदा 1000 सवारी लद के लैके आ गया। जिस वेले लद के लैके आ गया ना, सामने एक तराजू दे पल्ले हजरत यूसुफ। आखो सुभान अल्लाह। नहीं खुल के आखो सुभान अल्लाह। एक पल्ले विच सोना यूसुफ, एक पल्ले विच पूरी जायदाद। मौली गुलाम रसूल कहंदा है कि शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, पर नूर नबूवते वे वाला पल्ला ते अजे दिसदा ए पा हरी।
अज अजीज मिस्र सारा खजाना लैके आ गया, अज सारा खजाना लैके आ गया ते आन के एक पल्ले विच हजरत प्यारे यूसुफ बैठ के ते एक पासे कायनात दी दौलत आ गई। लेकिन अल्लाह दे नबी दा वजन ज्यादा ते कायनात दियां दौलतां थोड़ियां, ये दौलत ते खत्म हो गई। अल्लाह दे नबी मुस्करा पे, हे रब्बुल आलमीन तेरी कुदरत दे भी वारे वारे जाइए, किते 18 आने मुल ते ओ भी खोटे पाने, अज किते खुदा दी खुदाई दी दौलत एक पासे आ गई। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे यूसुफ असी दसना चाहने आ भरावां दा मुल कुछ और है, तेरे बढ़ाण वाले दा मुल कुछ और है। या रसूल भरावां दा मुल कुछ और है ते मालिक दा मुल कुछ। यूसुफ ये भी ना ख्याल करी कि मैं 18 आने इन्हां खोटे दिरमां दे बदले विकदा रहा, वो भरा सन जिन्हां दे हथों विक गए। इत्थे मैं बड़ियां प्यारियां तुहानूं गल्लां करनियां ने तुहाडे नाल। हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तुलदे जा रहे ने, इधर मालिक इब्ने ज़गर ऐलान पिया करदा लै लो। हर किसी की ख्वाहिश मैं लैके जावां, मैं ख्वाहिश रवायात में आउंदा अल्लाह पाक ने जबरील नूं टोरिया। किस नूं टोरिया? जबरील नूं जाके आख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल खलो के जिवें मालिक इब्ने ज़गर आवाज देगा ना, इंज जबरील तू भी अज आवाज देनी है। लो जी जबरील भी जिवें सौदा वेचण वाला विक्री वाला गलियां बाजारां विच आवाज़ां देंदा ना, अज अल्लाह दा जबरील फरिश्ता अल्लाह दा मुकर्रब बंदा अज सोने यूसुफ दे खोल खलो के आवाज़ा प्या ला रहा। इधर इब्ने ज़गर ने पहली आवाज लाई, इनू खरीद लो सोना जे। बोलो बोलो मैं यश्तरी हुसैनन जमीला, इनू खरीद लो सोने नू, हुसना दे शाहकार नू खरीद लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां अखां च आंसू आ गए। फरमाया इंज आवाज ना ला, आवाज इंज ला खरीद लो मजलूम दो, मजलूमन मुसाफिरा, मुसाफिर नू खरीद लो, बेवतनू बेसहारा नू खरीद लो, भैन तो दूर वीरां तो दूर। अज इन्नी आवाज आ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आख्या मेरे मालक के आवाज देना पिया कि हुसैना दे हुसना दे शाहकार नो खरीद लो, आज जनाबे वाला प्यारे नो खरीद लो, आला शान वाले नो खरीद लो। हजरत प्यारे यूसुफ ने फरमाया आवाज इस तरह भी दे, आज मुसाफर नो खरीद लो, वतनों दूर आए नो खरीद लो, आज जनाबे वाला तरहा लैदा गुलाम नो खरीद लो। आज इन्नी आवाज ना मालिक इब्ने ज़गर ने सुनी, हाथ पेगा भी तू आवाज आई, ऐ जबरील चुप करके ना खलो, आवाज दे ले लो, ये आम नहीं जे, ये कोई माड़ा नहीं जे, गरीब नहीं जे, आप भी नबी है, बाप भी नबी है, एदा दादा भी नबी है, आप भी नबी है, बाप भी नबी है, आप भी नबी थे, बोलो आप भी नबी थे, बाप भी नबी, इसका दादा भी नबी। हजरात इन्नी गल कीती, खरीद लो, पर जिसनों यार वकेंदा लबे ते कीमत हो सो पल्ले, उसदा जेड़ी तालिया ना कोई ते उस दे बखते सवले। खरीद लो भाई। जिसले अजीज मिस्र ने सारा खजाना एक पासे रख दिता, सोने यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तराजू दे पल्ले ते ने, लेकिन अजीज मिस्र नजरा नीवियां करके कहने लगा, इब्ने ज़गर मेरी दौलत विच इस गुलाम दा मुल खत्म हो गया, दौलत मुक गई, मैं इस गुलाम नूं नहीं खरीद सकता। रवायात विच आउंदा है कि फिर आने वाला एक आया, उसने आख्या अजीज मिस्र क्यों घबराना है? उसने कागज का पुरदा कड़ के दौलत वाले पासे रखिया, कागज का पुरदा एक उस पासे रखिया,
حضرت پیارے یوسف علیہ السلام فرماندے میں آواز دے کے آکھیا کاغذ دا پردہ رکھن والے اج جو کاغذ دا پردہ رکھیا پوری دولت اج جناب یوسف علیہ السلام دا وزن برابر ہو جاندا ہے. اج اے پیارے یوسف علیہ السلام تو لے گئے. حضرت پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اج کاغذ دا پردہ لیان والیا دس تے صحیح اس کاغذ وچ ہے کیڑی چیز ہے. جدوں کاغذ دا پردہ کھولیا تے لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ شریف لکھیا سی. ہمیں لگی وہ دولت نبیاں دا مول نہیں ہوندا. بولو دولت نبیاں دا مول نہیں جے ہوندا تے مول کی سی کلمہ شریف. مالکہ تیرا نام آلہ آلہ ہے. بولو تیرا نام. حضرت یوسف علیہ السلام ٹرن لگے تے مالک ابن زغر جن نے ہون تک پراواں کولوں خرید کے لے آندا سی وہ یوسف علیہ السلام دے نیڑے ہو گیا. نیڑے ہو کے تے کہن لگا یوسف میں تیری حقیقت کچھ اگے ویکھی سی تے کچھ تیری حقیقت میں اج جان گیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہو جانی اجے نہیں ہو جانی. قدمہ وچ گر گیا کہنے لگا مینوں پتہ ہوندا نا یہ آواز آن والے نے دتی ہے اے بھی نبی ہے اے دا باپ بھی نبی ہے اے دا دادا بھی نبی ہے. ابن زغر دیاں اکھاں چانسو آ گئے. کہنے لگا نبی نے ویچتا رہے ہیں نبی نے ویچتا رہے ہیں. دائم اقبال گجرات دا ہویا ہے انہیں اس واقعہ نو بڑا اپنے رنگ وچ مولانا جامی نے بھی بیان کیتا ہے. دائم اقبال نے بھی ہن کدی داستان سنائیے. اقبال بولیا دائم اقبال وہ کی آندا ہے آندا کول رکھ کے قدر نہ جاتی ہوئی ہن کیوں لگے پچھے یارا بول میرا پوچھدا میرے باپ تائیں ہو جان دو تو حیران یارا. ہتھی اپنی لے کے اج آن کے اج جگہ جگہ تے ویچن والے آئی ابن زغر اج تیرا شکریہ جے ٹھیک ہے میں تیرے کول بھی جانا پیا وا لیکن اج کدے واسطے پچھتانے پیا. ابن زغر قدماں وچ گر کے بولیا کہن لگا اے یوسف دستے صحیح اج تسی کون ہو تہاڈا نام کی ہے. آپ نے فرمایا اگر مینوں پہچاننا ہی میرا پوچھنا ہی تے میں اوہی ہاں تینوں چھوٹے ہوندیاں ایک خواب آیا سی. بولو چھوٹے ہوندیا ایک جنہوں تجارت تے گیا سا نا تینوں خواب آیا سی ایک نور دی لائٹ تیری چولی وچ آ گئی سی او نور تو مراد میں یوسف ہی ہاں. تے تینوں تعبیر والیاں نے دسیا سی معبراں نے دسیا سی کہ تیرے کول ایک غلام آئے گا اس نور تو مراد خواب تو تعبیر ایک غلام آئے گا جدی بدولت تیرے کول دولت بڑی آ جائے گی او دی خدمت تو کرے گا اللہ تینوں دوزخ دی اگ تو بھی آزاد کر دے گا اور کلمے دی توفیق اسلام دی نعمت بھی توفیق نصیب ہو جائے گی. اسلام کو شرب با اسلام ہو جائے گا تے او دے واسطے تیرے کول بڑیاں بہاراں لگ جان گیاں. میں اوہی یوسف ہاں. بولو اوہی میں اوہی یوسف ہاں. پر ابن زغر جس لے تو میرے پراواں دے کولوں مینوں خریدے ہے تے تیرے دل وچ ایہو خیال سی یہ 18 آنیاں دا ہے. کنے آندا ہے یہ 18 روپیاں تے وہ بھی کھوٹے آندا ہے. آج اپنے آپ تے بڑے فخر کرنے والے آتے بڑے مان کرنے والے آتے ناز کرنے والے آج 18 روپے میری حیثیت سمجھنے والے آج 18 روپیاں دا لے کے مینوں اپنے کچاوے وچ ہاتھ پیراں نوں کڑیاں پا کے اور زنجیراں تے توق پا کے اپنی ڈاچیاں وچ بٹھانے والے آج تینوں پتہ ہوندا کدی میرے باپ یعقوب دے کولوں میرا جا کے مل پوچھ لیندا یا کتے میری جمن والی جناب زلیخا ہوندی تے او دے کولوں میرا مل پوچھ لیندا.
अज हत्थां पैरां विच कड़ियां पा के डाचियां ते बैठा के अपने नौकरां दे कोलों मेरी हिफाजत कराने वाले आ। तो हो इब्ने ज़गर जिन्हें मेरे हत्थी पैरी कड़ियां पाइयां, मेरे ते पैरे लगाए और अपने गुलामां दे कोलों जनाबे वाला मेरे ते पहरे रखवा दिते। अज तेरे गुलामां ने ते मेरे चेहरे ते तमाचे मारे सन, अज रुखसार ते तमाचे मारे। मेरी मां रहील दी कबर दे उत्ते अज फातिहा भी ना पढ़न दिती, अज मां दे नाल खुल के कबर दे नाल प्यार भी ना करन दिता। इब्ने ज़गर कदमां ते गिर गया और गिर के कहंदा माफ कर देना, मैनू पता नहीं सी तुहाडा, अज मेरे वास्ते दुआ कर दियो। अल्लाह दे नबी मुस्करा पे आपने फरमाया असी इंतकाम लेने वाले नहीं, असी ते प्यार करने वाले आ, असी प्यार करने वाले हाँ। तेरे मुआलका तेरे बंदियां ने ते मैनू मां दी कबर ते भी नहीं सी जान दिता, पर असी इंतकाम नहीं लवांगे। अल्लाह दे नबी ने हाथ चुक के दुआ की। अल्लाह दे नबी दी दुआ दे नाल इब्ने ज़गर नू अल्लाह ने 24 पुत्र अता फरमाए। किन्ने बेटे अता फरमाए? 24 बेटे। खुल के बोलो किन्ने बेटे? जिस ते कोल पुत्र नहीं, अल्लाह सोने यूसुफ दे हुसन दा सदका उन्हें सोना पुत्र अता फरमाए। 24 पुत्र अता कीते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम टुरन लगे ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालिक वाल मुंह करके फरमाया चंद दिन तेरे नाल रहा, कुछ वक्त तेरे नाल गुजारे है, वो जिहड़ी पर्ची मेरे भरावां ने तेनों लिख के दिती सी ना, गुलाम दी बना के दिती सी, वो पर्ची मेरे हवाले कर दे, पर्ची मेरे हवाले कर, वो पर्ची मैनू दे दे। हज़रत यूसुफ दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया पर्ची लिया। ओ जेड़े खूह विचों कढ़ के 10 जवान आए से ना, जिन्हें पर्ची गुलाम दी करके दिती सी, वो लिया। पर्ची कड्डी। मालिक इब्ने ज़गर पुछदा है सोना जे नाराज ना होवो ते इन्ना दस दिओ वो तुहाडे वेचण वाले मालिक कौन सन, वो कौन सन? अल्लाह दे नबी आप दा एक बारी कलेजा फट गया होवेगा। मालिका की दसां? अल्लाह दे नबी रो के फरमान लगे आज ते तू ते खरीद के लैके आने वाला अपने हथी अज नफे दे नाल वेचना पिया है। ओ जेड़ा मैनू वेचिया सी ओ ते मेरे वीर सन, अज साडी वल्दी है सारियां दी एक के मैं उन्हां दा गुलाम नहीं सा। अगे सरकार तुसां भी उत्थे यही आख्या सी गुलाम। आपने फरमाया ये गल्लां ना पुछ, आपने फरमाया मेरे वीर सन। हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मालिक ने ज़गर बोलिया, कहन लगा सरकार अज वीरां ने तुहानू कादे वास्ते वेचिया? आपने फरमाया फरमाया ये गल्ला ना पुछ, ए राज मेरा ते मेरे वीरां दा है, तेनों कोई हक नहीं पहुंचदा पुछण दा। ये ना पुछ गल्ला, ये राज मेरा ते मेरे वीरां दा है। बोलो मेरा ते मेरे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वीरां दे बारे च कोई गल नहीं की। एडा जुल्म करने वाले वीर, लेकिन भरावां दे बारे कोई गल, बोलो यार कोई गल। ते मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगो यूसुफ करीम है। यूसुफ हुजूर ने फरमाया बुखारी दी यूसुफ करीम है। ते जे एक करीम ने अपने भरावां दे बारे कोई गल नहीं की, ते जेड़ा सारी कायनात दा मालिक करीम है, ओए सौदागरां दे अगे, लैण वालियां दे अगे, वेचण वालियां दे अगे एक करीम ने अपने भरावां नूं रुसवा नहीं होण दिता। ते जदों मालिक सारी कायनात दा परवरदिगार करीम है, अपने नबी दे गुलामां नूं आखिरत विच किवें रुसवा करेगा? आखिरत विच किवें रुसवा करेगा? उत्थे भी इंशाअल्लाह लजपाल सोने दी दीद होवेगी, नाले परवरदिगार दे करम दे नाल इंशाअल्लाह जन्नत विच दाखिल हुंदे चले जावांगे। अज अजीज मिस्र ने अपने नाल लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ते लैके ते शाही महल्लां विच आ गए। बोलो शाही। जुलैखा ने वेख्या सोने यूसुफ ने, वेख के कहन लगी मेरे दिलदार महान यूसुफ, अज मैं ते सारी दौलत लटा के यूसुफ तेनू हासिल कीता है। आला हजरत एवें नहीं फरमांदे रज़ा कहंदे कि अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ो के जनू, अकल वालों के नसीबों में कहाँ
عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا. بھئی واقعی جے تانوں سرور آندا نا اس واقعے نوں سن کے تے یا اعلی حضرت دا کلام تے قرآنی واقعہ آسن ایک باری سرور دیو. کوئی عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق اور عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دے. عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا. درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دے. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا. حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. ان میاں بیوی مشورہ کرن لگ پے. آکھن لگے عزیز مصر دا بولے قرآن نے ریکارڈ کیتا ہے. عزیز مصر بولیا کہنے لگا زلیخا غلام بڑا چنگا ہے بڑا سونا ہے یہ سانو فائدہ دے گا. بولو کی دے گا؟ کھل کے بولو کی دے گا؟ عسا ان ینفعنا سانو فائدہ دے گا. اور اللہ دے نبی جدر آجن فائدے ہوندے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زلیخا ہنس کے اپنے شوہر نے بولی کہن لگی میرے سر دے تاج تیری دولت دے خزانے تے سارے مک گئے نے. تیرے خزانے تے سارے مک گئے نے تے تو اجے بھی امیداں. تے عزیز مصر ہنس کے بولیا کہن لگا خزانے مک گئے نے پر جدھر ایہو جی صورتاں ہون کدی کمی آ سکدی. جدھر ایہو جیاں سونیاں صورتاں ہون پوچھ مائی حلیمہ دے کولوں. پوچھ مائی حلیمہ دے کولوں کہ جدی ڈاچی بھی گٹے آپس وچ پھردے سن تے مائی حلیمہ کدی کسے در تے کدی کسے در تے لیکن ایس در تے اس در تے پہنچ گئی جتے حلیمہ نے بھی رونقاں لگ گئیاں. حلیمہ کہندیاں نے میرے گھر وچ انی برکت آئی آنڈنا گوانڈنا آن کے دروازے کھڑکا کے کہندیاں نے او جڑا پنگوڑے وچ لیٹیا نا او دی زلف دی خیرات سانو بھی کچھ عطا فرما چھڑ. ساڈوں بھی عطا کر سنیں گے او اسی کھاندے ہی نبی پاک دا صدقہ وا. اسی تادی سے نعمت واسطے کہنے انہیں آ کہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے. اجے نہیں جامعہ مسجد بغدادی دا حال گونجے ایک واری پیار دے نال آکھو نہ مال اولاد تا صدقہ نہ کاروبار صدقہ اسی تے کھانے. یا اللہ جڑے پڑھ دینا دے رزق وچ اور برکت عطا فرما دے تے پیار دینا کوئی اسی تے کھانے